वीर डॉक्टर हरीश मुतराज फिर तुहाडे लई तुहाडा हफ्तावारी प्रोग्राम सोच सफल लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम दे विच पहलां मैं अपना कोई लेख जां किसी महान शख्सियत बारे जीवनी लिखी होवे वो पढ़दा ते जिहड़े पॉइंट्स उन्हां लेखां विच उन्हां आर्टिकल्स विच उन्हां जीवनियां विच उठाए हुंदे फिर उन्हां ते आपां डिस्कशन करन दी कोशिश करदे एक डायलॉग रचाउण दी कोशिश करदे हां तो एक डिस्कोर्स रचाउण दी कोशिश करते हैं तो शायद कुछ उन्होंने पॉइंट है भी जिन्होंने बारे शायद मैं उंगल ना की हो। तो मैं सारे ही कॉलेज का अज भी जिस तरह हर बारी मैं कहता भी है बहुत बहुत तह दिल धन्यवादी हाँ, क्योंकि थोड़ी कॉलेज के नाल ही आप एक डायलॉग आप एक संवाद रचाउण की कोशिश करते हैं ताकि किसी न किसी नतीजे से पहुँचे जा सके। जोड़े लेख जान जोड़ियाँ शख्सियतां तुहाडे मैं सामने पेश करता है वो तुहाडे नाल ते मेरे नाल उन्हां दा बहुत ज़्यादा संबंध हुंदा, साडे समाज नाल बहुत ज़्यादा संबंध हुंदा ते उन्हां दा साडे ते तुहाडे ते अपने समाज ते भी बहुत ज़्यादा असर भी हुंदा है। तो जिस तरह तुहानूं पता है कि जिहड़े मेरे लेख जिनके जां जिहड़ियां भी चीज़ां मैं तुहाडे सामने पेश करदा हैगा वो अपने समाज नाल ही कनैक्ट हुंदियां हैगियां। कुछ इहो जिहियां गल्लां नहीं हुंदियां जिहड़ियां कि इमेजिनरी होण जां जान के जां ख्यालो पड़ा वालियां होण तो उन्होंने एक संदेश भी दिता होंदा हैगा। तो अज भी जिहड़ा मैं लेख एक लैके आया है तुहाडे लई वो इहो जिहा हैगा जिहड़ा कि साडी शख्सियत ते साडी परसनैलिटी ते साडे टोटल वजूद ते उहदा बहुत बड़ा असर हुंदा। उहदा असर साडे कल्लिਆਂ ते नहीं हुंदा, साडे यानी कि परिवार ते बाकी दे जिहड़े मैंबर्स हुंदे उन्हां ते भी समाज ते साडे सारे नेशन ते उहदा यानी कि बहुत बड़ा असर पैंदा। साड़ी मानसिक सेहत पर भी असर पैंदा, साड़ी यानी कि फिजिकल हैल्थ हैगी आ उहदे भी असर पैंदा ते साड़ी जिहड़ी आर्थिकता हैगी आ उहदे ते भी बहुत बड़ा असर पैंदा है। तो जिहड़ा टैलीफोन कॉल्स जिहड़ियां हैगियां करन दे लई नंबर जिहड़ा साडा स्क्रीन दे थल्ले भी आ रहा है 0300 770 2246 तो जे असीं बरताने तो बाहर से टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं इंटरनेशनल कोड लाउण तो बाद 44 तो फिर 300 770 2246 नंबर होना पऊगा। जिहड़ा लेख मैं अज लैके आया है वह नाम रखा है शख्सियत अते वहम भरम। तो ये जिहड़ा लेख है ये कुछ इहो जिहा पॉइंट्स नूं पॉइंट आउट करता है जिहड़े कि तुसीं भी उन्हां दे वाकफ हैगे ते मैं भी वाकफ हैगा तो उन्हां नाल असीं की नुकसान कर सकते हैगे आ उहदे बारे ये लेख विच मैं कुछ पॉइंट उठाउण की कोशिश की है। आपां नूं पता है कि शख्सियत नूं बनाउण विच घर दा वातावरण साडे रिश्तेदार महल्ला पिंड शहर तो हिस्सा पाउंदे ही हन, सगों नाल नाल टैलीविजन रेडियो किताबां अखबारां स्कूल यूनीवर्सिटियां अते असीं किहो जिहे लोकां नाल दोस्तियां अते नेड़ता रखदे हां भी साडी शख्सियत नूं प्रफुल्लित अते बौणिया करन विच हिस्सा पाउंदे हन। साडा घर एक बहुत बड़ी यूनीवर्सिटी है जिथे असीं छोटे हुंदियां ही अपने माँ बाप तो चंगियां गल्लां अते माड़ियां आदतां ग्रहण करदे हां। माँ बाप साडे लई आदर्श अते हीरो हुंदे हन, असीं बिना किंतु परंतु कीतियां उन्हां दी गल मंन लैंदे हां अते एक घर ही हुंदा है जिथों असीं कदरां कीमतां अते जिंदगी दा नज़रिया सिੱਖਦੇ हां। वहम भरम भी घर तो ही सीखे जाते हैं अते वो साडे जीवन का अनिखड़वां अंग बन जाते हैं। भावें तुसीं 14 16 या डॉक्टरेट तक पढ़ाई कर लवो पर एक घर तो मिलियां गल्लां ते सिੱਖੀਆਂ गल्लां असीं सारी उम्र करी जाते हैं। बड़े घੱਟ लोग हुंदे हन जो अपनी उम्र ते विद्या के वधण नाल इन्हां धारनावां उत्ते सवालिया चिन्ह लाउंदे हन। ये छोटे हुंदियां नूं वहमां भरमां दी मिली गुड़ती साडी जिंदगी नूं किवें प्रभावित करदी है दे बारे जुलाई अगस्त 2012 के तर्कशील मैगजीन विच डॉक्टर हरजिंदर कौर का लेख छपिया है। जिंदगी नूं मुसीबत विच पा सकते हैं वहम भरम, ये लेख का उन्हां दा नाम है। डॉक्टर हरजिंदर कौर लिखती है एक पिंड विच मैनूं भरूण हत्या के खिलाफ बोलण का मौका मिलिया तो एक बड़ी मज़ेदार घटना वापरी। पिंड की सत्त तो सारे बाहर निकल रहे सी तो अगों एक छोटा जिहा बच्चा अपनी दादी की ऐनक खो के अगांह भज गया। उसकी बुढ़ी दादी उसनूं पुछदी हुई उच्ची उच्ची चीकण लग पई। उहदियां गालां ही इन्नियां अलग किस्म दीयां सन कि सुन के बदोबदी हासा आ गया। बजाए मर जाने औंतरे कहण दे वो दादी कह रही सी वे तेरा रास्ता बिल्ली कट जाए।
जिधरों लंघे सारे निछा मारन, तेरा टूने दे मटके विच पैर बजे, काला कां तेरे उत्ते बैठ कर जाए, तेरे अगे सारे कैंचियां खड़काउण आदि। कुछ देर दे हासे तो बाद इस सोच फुरी कि उस छोटे ਜਿਹੇ 3 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਹ ਚਟਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਚੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਝਾੜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਲੂਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੀੜੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰਦ ਕੁਝ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਹਲਕੀ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 350 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਾੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੂਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸੇੜਿਆ ਰੋਗ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਖੀ ਚਾਚੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੰਘ ਸੀ। ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹਿਣਕ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਫਟ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ
बाकी का टब्बर वहम भरम छड्ड नहीं सकिया। इन्हां वहमां भरमां करके मामूली खंघ जुकाम नमूनीआ अते प्लूरिसी की शक्ल अख्तियार कर गया अते बच्चा 15 दिन हस्पताल दाखिल रहा। उन्हां दा 20-22 हज़ार का खर्चा होया। उस खंघ जुकाम उत्ते जिहड़ा 30 ਜਾਂ 35 रुपए ਵਿੱਚ ठीक हो जाना सी। हुण तुसीं आप ही गौर करके देखो कि इन्हां वहमां भरमां ਵਿੱਚ किस दा फायदा है अते किस दा नुकसान है। खोते भला किहड़ी थां उत्ते जाके हिणकण अते बिल्लियां कित्थे जाके रस्ता ਜਾਂ सड़कां पार करन। जे इन्ना ही माड़ा हुंदा तां मंजी ਵਿੱਚ पैंद बनाई ही ना जांदी अते ਉਹ ਸਿੱਧੀ खड़ी है ਜਾਂ पुट्ठी नाल की असीं अपना जिगर ਦਾ टोटा ही मार सुੱਟਣਾ है। ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ 20-25 ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਬਰ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। एक होर इसी तरह की घटना वापरी जिस विच जच्चा नूं दर्दां वेले हस्पताल लैके आ रहे सन तो रस्ते में कां ने उस उपर बैठ कर दी। बैन पाउंदे वो हस्पताल आए कि हुण तां कुड़ी ही जमेगी। कुड़ी की सस नूं मैं बथेरा समझाउण दी कोशिश की कि जिहड़ा बच्चा 9 महीने तो माँ के पेट में पल रहा है वो सिर्फ एक कां की बैठण नाल किवें बदल सकता है, पर वो रोणों नहीं हटी। जदों घंटे बाद बच्चा जम पिया तो वो मुंडा सी। कुड़ी की सस बहुत खुश हुई, बच्चा भी बिल्कुल ठीक सी। जदों हस्पतालों छुट्टी हुई तो मैं बच्चे नूं चैक करके उसकी दादी नूं फड़ाया अते कहा हुण बैठ वाला वहम तां जरूर छड्ड देना। उसकी दादी ने मैनूं वापस कहा मैं हुण चंगी तरह समझ गई हाँ, मेरी दूजी नूंह दे भी बच्चा होने वाला है, उस उत्ते भी कां दी बैठ करवा के ही हस्पताल लियावांगी। इसका मतलब सी हुण एक होर वहम शुरू हो गया। तो दूजी नूंह बच्चा जम्मण वेले उदों तक कां दे हेठां खड़ी रहेगी जब तक वो बैठ ना कर देवे अते पेट विचला बच्चा मुंडा ना बन जाए। हुण एक यही होर वहम जिसने जच्चा ते बच्चा दोवां दी जान ले लई बारे भी सुनो। एक कुड़ी दे विआह नूं 4 महीने लंघे सन अते पेट विच बच्चा ठहर गया सी। जदों भरूण 4 महीने का हो गया तो घर विच एक बजुर्ग दाई आई जिसने जच्चा नूं मंजे तो उतर के तुरदे देख लिया अते ऐलान कर दिता इसने खब्बा पैर पहला अगे रखा है, इसलिए पेट अंदर कुड़ी है। इन्ना सुन दी देर सी कि उन्हें झटपट पिंड की दाई को सफाई करवा ली। अंदरों भरूण मुंडा निकलिया। माँ के खून पैना शुरू हो गया जिहड़ा बंद ही नहीं सी हो रहा। हस्पताल लैके आए पर जच्चा नूं बचाया नहीं जा सकिया। सिर्फ एक दाई के वहम पिछे जच्चा अते बच्चा दोवें ही मर गए। इहो जिहियां होर भी बहुत सारियां उदाहरणां हन जिथे वहमां भरमां करके असीं अपनी अकल का जलूस कढ़दे हां। जिथे असीं ये ਜ਼ਾਹਰ करते हाँ कि असीं मूर्ख हाँ, उत्थे असीं अपना आर्थिक मानसिक और सरीरक नुकसान तो करते ही हाँ, सगों इहो जिहियां बौणियां शख्सियतां बनाउण विच योगदान पाउंदे हाँ जो आउण वालियां पीढ़ियां का भी नुकसान करते हैं। ये रीतां पीढ़ी दर पीढ़ी चलदियां रहिंदियां हन अते जो समाज ये वहमां भरमां वाले लोग सिरजदे हैं उस उपर सियाणे ते विग्यानक सोच वाले लोग हੱਸਦੇ हैं। इन्हां वहमां भरमां तो छुटकारा सिर्फ साडे लिए ही फायदेमंद नहीं है, सगों एक वधिया अते विग्यानक सोच वाले समाज की सिरजना में भी हिस्सेदार है। ये तो जी मेरा है छोटा जिहा लेख जिहड़ा मैं तुहानूं साझा। हैलो जी, कौन ते जी, कित्थों बोल रहे जी? डॉक्टर साहब जगदीश सिंह बोलदा ग्लासगो तो। जगदीश जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, तुहाडा वेलकम है। तुसीं की कहना चाहुंदे? देखो बचपन तो ही देखते आ रहे हैं जदों मैं इंडिया च हुंदा सीगा। हाँ जी, जिहड़ी तुसीं अंध विश्वास सुपरस्टिशन की गल करते हो ना, हाँ जी, वहम भरम या होर वगैरह वगैरह ये नाल जुड़वे अखर जिन्ने भी हो सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤਲਾਗੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਾਲੀ ਤੌੜੀ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੀ ਪਰਾਂਦੀ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੜਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 5 ਵਾਰੀ 5 ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ 2 ਐਤਵਾਰ ਜਾਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜੇ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਔਖਿਆਈ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਚਲੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਔਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹੇ ਕਢਾਉਣੇ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵਾਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ? ਪੰਡਤ ਆਪ ਤਾਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹਲ 'ਚ ਟੰਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਆਫ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ?
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਵਧੀ ਔਰ ਸੁਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਧੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਫ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਕਾਰਾਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਮਰਸੀਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੂਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖਤਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਠੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਪਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਾ ਫੈਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਚਕ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਣਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਵਾਰਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਵਹਿਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਟ ਕਾਲ ਇਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਐਂਟਰ ਹੋ ਤੇ ਰਾਈਟ ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਸਮ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਬਟ ਜਸਟ ਸਾਈਕਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੇਨਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ it is some serious form of disease, just a psychological problem. Thank you ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਝਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੂਣਾ ਟਾਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਤਲਾਗੀ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਵੂਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ 48 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ, 48 ਘੰਟੇ? ਅੱਛਾ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ, ਛੱਤ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਇਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਣ ਜਾਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਾ ਲਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਗ ਪਵਾਓ, ਪਰ 3 ਨਾਗ ਪਵਾਇਓ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਠੀਕ ਰਹੂ ਫਿਰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪਾਇਓ, ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਡੀ ਆ ਚਾਹੇ ਲੱਖਦਾਤੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਜਨਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਥਾਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੀਰ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਖੀਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੀਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤੀਲਾ ਤੇਰੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਨੇ ਜਾਣੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ ਚੇਲਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂ ਬੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਨਸਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਪਾਠ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਾਠ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਵੀ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਦੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਕਾਰ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਤਰ ਲਟਕਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਾਂਦੀ ਲਟਕਾਊ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਾਨੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਖ ਪੜੂੰਗਾ ਛੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਕਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਪੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ? ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਇਜ਼ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਲੌਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਬਈ ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਐਸਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਜਹਾਲਤ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲੂਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਜ਼ 24 ਆਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਆ ਨਾ ਆ ਜਾ ਮੋੜੇ ਆਦਮੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਸੋਚ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਸੋਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਹਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
इस जहालत चों बाहर निकलो, ये कुछ नहीं गा, ये थोड़ा डोब देगा, ये कोई थोड़ा फ्यूचर नहीं गा, ये थोड़ा इल्यूजन की जिंदगी दी जाती है। इस इल्यूजन के विचों रियलिटी बचाओ। रियलिटी यही आ भी ये चीज़ां बिल्कुल फजूल है, गलत है। प्लीज़ डू नॉट फॉलो दैम। कि ना डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मेहरबानी मेरे वीर। ये तो जी हरभजन सुमन होनी जिन्होंने ग्रेवजेंट तो फोन से किया। तुसीं ये बारे की कहना चाहुंदे आ? क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ 50 ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ, 100 ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ, 200 ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੂਜਨ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਬਾਦ ਇੱਕ ਇਲੂਜਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 0300 770 2246। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਕੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, UK ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਲ ਫੋਲ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਫੋਲ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਰਖਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਖਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਧਮਕਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟੂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਫੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਰਦੇ ਪਸਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਮਿੰਟ ਹੈ। 0300 770 2246 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 44 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 300 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 770 2246 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਸਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਈਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ तो आ जाऊँगा। हेलो जी, कौन थे जी, कितने बोल रहे हैं जी? मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। हाँ जी। सबसे पहले मुझे पता है कि आपका बर्थडे अभी गया है, 7 जुलाई का था। थैंक यू जी, आपको मैं उसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपके जन्मदिन की। और दूसरा जो आपका ये टॉपिक है बहुत ही अच्छा है और ऐसे टॉपिक बार बार आने चाहिए जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि इन जो लोग हैं ऐसे जो पंडित है जो यहाँ देखने वाले हैं जो
जगह जगह ज्योतिष का वो कर रहे हैं, इनसे बचा जाए। पर मैं एक बात कहूंगी कि ये कहा गया कि धर्म का धंधा कभी ना बनता। अगर आपको कोई भी एजुकेशन नहीं करनी, आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी, आपको कोई डिग्री नहीं लेनी, एक मंदिर खोल लो, एक रख लो, कोई भी धार्मिक छोटा सा स्थान खोल लो, या एक जगह पर जाके एक ज्योत जलाने लग जाओ, तो या धूप जलाने लग जाओ, या कुछ टिक्का टुक्का लगा के बैठ जाओ, तो लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे और पैसा ही पैसा है। और इसलिए मैं कहूंगी कि धर्म का धंधा कभी ना बनता। पर ये धार्मिकों की जो ये क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारे धार्मिक चैनल है, जो हमारे चैनल है, वो लोगों को और तो नहीं बताते। जो सामाजिक चैनल खोलो, कहीं कुछ ना कुछ धार्मिक पाठ चल रहे हैं, और वो पाठ चला रहे हैं, उनको लोगों को, बच्चों को अवेयर नहीं करा रहे कि आगे पढ़ना है तुम्हें ये जो आपका जो प्रोग्राम आता है धार्मिक जो वैज्ञानिक बाबे, वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे आसाराम। और बच्चों को ये बोल रहे हैं, बच्चे मत्था टेक ला, स्कूल जा रहे हैं तू, एग्जाम है, तू पास हो जाएगा। बताओ, मत्था टेकने से बच्चा कैसे पास हो जाएगा? 12 साल वो पढ़ा नहीं होगा तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने माथा टेकना और मैंने पास हो जाना है। ऐसा हो सकता है? आप ही बताइए मुझे। नहीं दूसरा, जितने भी धार्मिक जो चैनल है, जो पहले तो एक आधा होता था, जैसे बुजुर्ग लोग ही देखते होते थे या हमारे माता पिता देखते थे, पर आज तो यंगस्टर भी देखने लग गए हैं। और इन चैनलों पर अगर आप जाए तो सत्संग धार्मिक कार्यों के अलावा इन पर जो स्वास्थ्य योग का प्राथमिकता भी दी जा रही है। टेलीस्कोपिक आयुर्वेदिक जो दवाइयां बेची जा रही है, जिसका कि कुछ मालूम नहीं है, कोई भी उनका वो नहीं किया गया। जैसे कि जो भी दवाइयां बनती हैं, जो हमारे डॉक्टर हमें देते हैं, वो उनके ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी है, इन पर कोई रिसर्च वगैरह नहीं हुई है। तो इसलिए मैं कहूँगी, आज चाहे भले ही हम कितना भी विकास कर गया, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कि हमने ये कर लिया, हमने वो किया, पर आस्था के नाम पर हम लुट रहे हैं। और ये बात चाहे धर्म गुरुओं की करो, या उनके प्रवचनों की करो, या धार्मिक आयोजनों की करो, पैसा जो है पानी की तरह बहाया जा रहा है, और धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। और इनके लिए हमारे जो, अगर शब्द में जाओ, डीवीडी मिल रही है, किताबें मिल रही हैं, ऐसी चीजें मिल रही हैं, और जिसमें ये कहा जाता है अगर आप ये करोगे तो आपको इसका ये मिलेगा। मुझे याद है, एक शख्स मुझे मिला था, तो वो बहुत ही होता इन चीजों से नफरत करता है, कहते ये सब बकवास है। और उसकी शादी को 10 साल हो गए, उससे कोई बच्चा नहीं हुआ। तो वहां लिखा हुआ था कि आप 101 रुपए में ये पाठ कराइए, ये मंत्र लिए तो आपके बच्चा हो जाएगा। वो कहता चलो एक ट्राई कर लेते, 101 रुपए की बात है, इससे ज्यादा कोई वो तो है नहीं। और वो उस चक्कर में 101 रुपए के चक्कर में उस बाबे के पास चले गया। उसने 101 नहीं, फिर उसके बाद 21,000 मांगे, उसमें कितने पैसे मांगे, वो उसको कुछ भी नहीं मिला। बाकी 101 रुपए से कितने ही पैसे बेच के, और शर्म के बारे में किसी को बताया भी ना कि मैं लुट गया हूँ, और मैं इसलिए पैसे दिए इस बाबे को कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा। यानी कितना वो है। फिर मंत्र देते हैं, ये मंत्र लो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये कुछ नहीं है, मंत्रों में आप काम करो, अपने बच्चों को सिखाओ। और अगर आपको ये सोचे कि ये कुछ नहीं है, आप मेडिकल हेल्प लो। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर से बात करो, आपके बच्चा होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाओ, पढ़ाएं, जिससे कि उनकी शिक्षा बढ़े। मुझे आज याद है कि मैं जहाँ रहती थी, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर साउथ इंडियन थे। रात के समय हमने आवाज सुनी, थोड़ी सी ना रोने जैसी आवाज आ रही थी, तो हमारे डैडी गए, हमारी बालकोनी एक ही थी। हमारे डैडी उनके घर गए, बोले तो साथ ही बोले क्या हुआ? वो कहते कुछ नहीं। कहते आप सारा टब्बर यहाँ, सारा जो परिवार यहाँ बैठा है कमरे में, क्या हो गया आधी रात को? तो उनकी मिसेज बोली कि आज ये वो रेलवे में ऑफिसर थे, गजेटेड ऑफिसर। तो कहते भाई इनके ऑफिस में एक बहुत वो आया, महान वो है पंडित, तो सारे जो मिनिस्टर वगैरह को बताता है। उसने बताया आज रात आपकी डेथ हो जाएगी, तो शायद आज रात आपकी आखिरी रात हो सकती है। वो घर में आके रोने लगा, तो उसने बच्चों अपनी बीवी को बताया, सारे इकट्ठे होकर अपने डैडी के पास बैठ के, वो और अपने पति के पास। मेरे डैडी बोलते तुम बेवकूफ हो भाई साहब, आप तो अपना तो आप हो, पर बच्चों को और पत्नी को भी तुमने उठा के रखा, जाके सो जाओ, कुछ नहीं होगा। सुबह मेरे को बता रहा है कुछ हुआ। जब सुबह वहां गए, सब ठीक ठाक था। मेरे डैडी बोलते जैसे उसने आपको बताया ना, जिसका दिल छोटा होगा ना, वो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इन बातों पर मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता कि पंडित ने ये कह दिया, तुम्हारी पत्री में ये लिखा, पत्री में वो लिखा। कोई पत्री नहीं है
ये तुम्हारे मानसिक लिव इन दिस मोमेंट, अपनी मानसिक जो जागरूकता है उसको हमें बढ़ाना चाहिए कि इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। जितना पैसा आप ये लेते हैं आपसे, मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो वो करो, ये सब बेकार है, ये मत करो। ये पैसा अपने बच्चों पे लगाओ, अपने परिवार पे लगाओ। फिर वास्तुशास्त्र एक नई चीज निकली है। अगर आपके कमरे का ये जो सेटी इस तरफ होना चाहिए, टीवी उस तरफ होना चाहिए, विंडो उस तरफ खुलनी चाहिए, अरे भाई क्या क्या चीज चेंज करोगे, क्या क्या चीज चेंज करोगे? सारा घर उठा के अपसाइड डाउन कर दोगे? इन बातों में कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं होगा। ये बार बार ये जो लोग हैं जो आपको ये बताते हैं सिर्फ खाना अपना तोरी फुलका चलाते, जो कहते हैं ना तोरी फुलका चलाते, ये वो लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये जिस तरह मर्जी, जो ये कहते थे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो काम नहीं होगा, नहीं बात ये होती थी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन देखो कि क्यों हुआ, क्योंकि उसकी आंखें इतनी चमकती होती है, वो तुम्हें एकदम स्केरी कर देती थी, इसलिए बोलते थे। और ये कहते थे रात के समय सुई से सिलने से ना, ये जो सुई है कपड़ा सिलने से अपनी तुम्हारे जानवरों की आंखों में लगती है। नहीं, उस समय जब ये चला था उस समय लाइटें नहीं होती थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सारे कॉलेज का एक बार बहुत धन्यवादी है मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕॉलेज ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।